CVC TV. Sweat now, shine later. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಲೀನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲೀನಾ ಪೈ ಆರ್ ವಾಟ್? ಅಲೀನಾ ರಿಯಾಪತ್ರ. ಅಲೀನಾ ರಿಯಾಪತ್ರ. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೋಸ್ಟಾ. ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ Costa Badminton Center? Yeah, as I came for the tournament today, we came in the morning and we checked out the court. It was good, it was maintained very well. It gave a positive vibe, and then we checked out the washrooms, it was clean. Okay. Yeah, we felt comfortable after. Okay.
Why are you playing the badminton? Is there any intention or the health purpose you are playing? Badminton is like my passion and it's my hobby. So yeah, I started playing badminton when I was in 6th grade. Now I'm in 10th. Okay. So yeah, I go to SBA coaching, Mangalore. Okay. Badminton is like my stress savior. Like whenever I'm stressed and all, I come, Okay, I play okay. badminton. Okay. It's like every day, even if you're motivated or demotivated, badminton is always nice, there with me. very nice. How it will help to you? Badminton has heavy fitness, like I can tell you. Huh. It helps a lot. It helps in your muscle growth. You build up your stamina, your strengthening and all. Even you build up your fitness and all according to that. So I feel badminton is a really great sport for any fitness freak and all. Okay. Thank you. Thank God you bless so you. much. Thank you. Hello everyone, I'm Aditi Acharya from Mangalore. I'm studying in St. Aloysius PU College, which is in Kodialbail. I just finished my first PU and I'm in second PU for the next year, for the year 2025-2026. I heard there was a tournament in Costa Badminton Center which was very well conducted and I really loved playing. The people, the organizers are so well respected and their wholehearted dedication was really wonderful. There were no complications in the tournament. And speaking about the courts were very clean. When I and my partner stepped inside the court, we felt like the court was just built. But then we later got to know it was built years back. The courts are so well clean and there are like so many dustbins because usually in the tournament places we find very difficulties to get the dustbin. And speaking about the washrooms, it is so clean and well maintained. So yeah, very happy to play this tournament. Badminton is not about winning or losing. It's about the participation and the sportsmanship. Badminton for seniors, yeah, for fitness, and for seniors it's about maintaining your health more than winning and losing. It's not really about winning and losing, it's just maintaining the fitness, health. It keeps your mind mentally and physically strong, both. It's just not a physical game, it's both mental and physical. So there are a numerous number of benefits. I've participated both states and nationals. So states, I was bronze medalist in mixed doubles in under 15 and bronze medalist in doubles under 17, girls doubles. So nationals have not yet got anything, but yeah, I'm working hard. Participate. Yes, participated. Okay. Good luck. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಕೋಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರದ್ದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಣೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 85 ಜಂಬಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಂಟು ಈ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಣೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಡ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ. ಕೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವುಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋರ್ಟು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಾ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೋಡಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಕೋರ್ಟು. ಇದು ಇನ್ನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನಾನು ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಿಂದ ನಾನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದರ್ಜೆಗೆ ಇದು ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ವುಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 1-2 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಕೋರ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವಂಥ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಸ್ಟಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಲಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಟ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜ್ಜರ್ಕಾಡ್ ಉಡುಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಉಡುಪಿಯವರು. ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾವಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೋಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಡ್ತೇನೆ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವಳೆ. ಸರಿ. ನೀವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಶಟ್ಲಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 100-200 ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಆದ ಬಹುಶಃ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ITM ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುದು. ನಾನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುದು. ನಂಗೆ ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಆಟ. ಏಜ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 60 year ಅವರಿಗೆ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ.
ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅಪರನ್ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಊರಿನವರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರದ ಆಶ್ರಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಮೆಂಟಲ್ಲು ಇದು ಏನು ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಡಿದವು. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟು, ಒಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೀಡೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ರವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಶೆಡ್ ಇದು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಾನು ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ಚಾರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ ಪ್ರದೇಶ ಪಿಯೂಷ್ ನಗರ್, ಹಳ್ವಳ್ಳಿ, ಹಂಗ್ಳೂರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಂತೂ ಒಂದು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆದಂಥ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಜನರ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬರು ಕೋಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವುದು ಇವತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೋಮಣ್ಣನವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆ, ತಾನಿಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಉಪನಯನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಜಿತ್ರವರ ಹೆಸರು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಜಿತ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾಸರ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಹನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.